the uh, like But there is a it's for no to come out in like the first. but there is a great problem that in that video the video man have said that Hong Kong is very expensive city, very expensive in the world. I told you before, Hong Before, Kong, yeah, in the world expensive five country within also included in Hong Kong. uh, Hong Kong maybe Hong Kong position is maybe two, three. Yeah, expensive countries in the expensive countries. okay. But last of all, I will say you that it's a developed country, and the internet speed of this city or of this countries is very high and very high speed, more than Bangladesh or some other countries, and it's very suitable for living. But there is a problem. It's expensive. It expense a lot of. You have to earn a lot of Hong Kong dollars so that you can live easily in this country. But those people who earn very little, they cannot live easily or they cannot live peacefully in this country. Okay, They thank you. can they cannot easily need to job or need to work. Every board is not only one person. Every one family, one person cannot possible maintain his family. Hong Yes, Kong, Hong Kong need to such as my family. I work also my wife. She is also work because of I cannot handle alone I can. my living cost. Yes, Our living cost. our living So cost. Yes, yeah, you have we to need together. together. Yes, you We have you have to want a residence or one or two rooms. It will cost in Bengali টাকা 4 or 5 lakhs। যদি 2 থেকে 3 রুমের একটা বাসা ভাড়া নিতে হয় তাও প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা খরচ হয় বাংলাদেশি টাকায়, 3 লাখ 4 লাখের উপরে। It's very amazing and strange. So for this reason, have hmm, to hmm, uh, one bed, one toilet, one kitchen. We say around 2,550,000. 50,000. That is a big amount, big amount. For the Water bill. You have to pay it especially, or it is you have to pay this single way, and it is not included in this rent. Okay, thank you. But uh, good wishes for you, and I hope and I pray for you to my creator so that he can give you, he will give you more energy so that you can earn a lot of money. For this reason, your life will be more easier. Money is the main factor in this age. You have to earn a lot of money, and for this reason, you are learning English language, and this language will help you for earning more money in future. I hope and I believe it, and thank I will pray for you to my creator. Okay, তো আমরা আজকে একটু দেখেন এখানে আমরা সরাসরি আমরা গ্রামারে যাব। তো তার আগে আমরা কিভাবে কিছু স্পোকেনের রুল আমরা প্রতিনিয়ত কথা বলার জন্য, যেমন আজকে আমরা দুজন কথা বললাম, তো আমরা কিভাবে অন্যদের প্রত্যুত্তর দিতে হয়, আপনাকে কেউ কোনো কিছু বলল তখন আমরা কিভাবে তার প্রত্যুত্তর মানে প্রতি উত্তর দিতে হয়। যেমন আমরা কেউ যদি আমাদের কোনো কিছু বলে, ভালো কোনো কিছু, বা যদি নতুন কেউ আমাদের বাসায় বা আমাদের সামনে আসে তখন আমরা বলবো ইউ আর ওয়েলকাম, তোমাকে স্বাগতম। ইউ আর ওয়েলকাম, তোমাকে স্বাগতম। এটা তেমন কিছু না, ইটস নাথিং। এটা তেমন কিছু না, ইটস নাথিং। আপনাকে কেউ কিছু বললো যে আপনি বুঝতে পেরেছেন বা এটা ঠিক আছে, আমরা বলবো ইটস ওকে। ইটস ওকে, এটা ঠিক আছে। এটা আমার জন্য আনন্দের।
আমি আপনাকে যে কোনো একটা বিষয় শিখালাম, আপনি বলছেন যে ইটস মাই প্লেজার, এটা আমার জন্য আনন্দের। দেখেন এখানে কোনো টেন্স বা অন্য কোনো গ্রামার আইটেম কিন্তু কাজে লাগছে না, এগুলো হচ্ছে জাস্ট আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ছোট ছোট পার্ট। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, ডোন্ট মেনশন, ডোন্ট মেনশন, মোটেও না, নট অ্যাট অল, এটার অর্থ হচ্ছে মোটেও না, নট অ্যাট অল। শিওর, আপনাকে বললাম যে আপনি কি ওখানে এই জায়গাটা চেনেন, আপনি বললেন শিওর, আম শিওর, আম শিওর। আমরা যখন কারো কাছে কথা বলা হয়ে যাবে, আমরা যখন লাস্ট পর্যায়ে চলে আসব, আমরা বিদায় জানানোর জন্য যখন আমরা কিভাবে বিদায় বলতে পারি, বাই বাই, এটা বলে কিন্তু আমরা বিদায় জানাতে পারি, বাই বাই বা গুড বাই। তারপরে গুড বাই, পরে দেখা হবে। আমি এখন, আমি এখানে থেকে যাচ্ছি, আই এম নট হেয়ার, আমি এখান থেকে যাচ্ছি, আই অ্যাম আউট হেয়ার, অর্থাৎ আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, এখন যাওয়ার সময়, ইটস টাইম টু বি গোয়িং, ইটস টাইম টু বি গোয়িং, অথবা ইটস টাইম টু বি ডিপারেচার। গোয়িং দিলে হয়, ডিপারেচার মানে হচ্ছে প্রত্যাবর্তন। ভালো একটা দিন কাটাও, হ্যাভ এ গুড ডে। দেখেন প্রায় কিন্তু ইংরেজরা এই কথাটা ব্যবহার করে, হ্যাভ এ গুড ডে, অর্থাৎ তুমি ভালো একটা দিন কাটাও। এখানে হ্যাভ এর, আমি বলেছিলাম যে হ্যাভ হচ্ছে একটা বহুরূপী ভার্ব। এই হ্যাবের অর্থ অনেক রকমের হয়। তো এখানে হ্যাভ অর্থ হচ্ছে কাটানো, হ্যাঁ, বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ একটা সেন্টেন্স, আদেশ উপদেশ অনুরোধমূলক, সরি, অপটেটিভ, ইচ্ছা বা আশীর্বাদ সূচক। আপনাকে কেউ আশীর্বাদ করছে যে, আমি আপনাকে ক্লাসের শেষে বললাম যে দ্যাটস অল ফর টুডে, হ্যাভ এ গুড ডে, আপনার দিনটি ভালো কাটুক বা ভালো একটি দিন কাটাও, হ্যাভ আ গুড ডে, এটার অর্থ হচ্ছে ভালো একটা দিন কাটাও। হ্যাভ মানে কিন্তু এখানে থাকা না, হ্যাভ মানে এখানে কাটানো। তারপর তোমার নিজের যত্ন নিও, টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ। দেখেন আমরা এগুলো পড়ে মনে রাখবো, কেন মনে রাখতে হবে? যখন আপনি কারোর সাথে কথা বলে বিদায় নিবেন, তখন কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই সেন্টেন্স গুলা ইউজ করলে তখন আমাদের সেই কনভারসেশনটা খুব শ্রুতি মধুর হবে। কি বলতে হবে? টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ, তোমার নিজের যত্ন নিও, টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ। তারপর দেখেন কিভাবে আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। আপনি কোনো একটা ভুল করে ফেলছেন, বা কারোর সঙ্গে একটা বেয়াদবি হয়ে গিয়েছে, বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে খারাপ কিছু ঘটেছে, তখন আমরা বলতে পারি সরি। এটা আমরা সারা বিশ্বে প্রচলিত, আমরা বলি সরি। আমরা অনেক সময় এটাও বলি আম সরি, আম সরি। দেখেন আই অ্যাম সরি, এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য, সাবজেক্টের পরে আমি যার, তারপর মূল ভার্ব। আই অ্যাম সরি, আমি দুঃখিত, আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি অনেক সময় কথাটা বলি আম রিয়েলি সরি, আমার যদি কখনো ক্লাসটা শুরু করতে দেরি হয়, তখন আমি এটা বলি আম রিয়েলি সরি ফর দিস, আই হ্যাভ 5 মিনিটস লেট, আই এম 5 মিনিটস লেট, আমি ক্ষমা চাইছি, আই অ্যাপোলোজাই। এটার বদলে কিন্তু আমরা প্রায় এটা বলি এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি না বলে আমরা এটাও বলতে পারি এই অ্যাপোলোজাই, আমাকে ক্ষমা করবেন, পার্ডন মি, আমি অনুতপ্ত, আই রিগ্রেট। দেখেন রিগ্রেট, হ্যাঁ, আমি অনুতপ্ত। কি বোকা আমি, সিলি মি, অথবা হোয়াট অ্যাম আই ফুল, হোয়াট অ্যাম আই ফুল, এটাও বলা যায় সিলি মি, অর্থাৎ কি বোকা আমি। প্লিজ ফরগিভ মি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, প্লিজ ফরগিভ মি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। হুম, দেখেন তাহলে কতগুলো আমরা বিষয় দেখলাম, কিভাবে দুঃখ প্রকাশ করব, কিভাবে আমরা বিদায় জানাবো, কিভাবে আমরা ধন্যবাদের উত্তর দিব। এরকম করে অনেক, দেখেন আমরা কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো। কাউকে যখন আমরা ধন্যবাদ জানাতে যাই, তখন এই সেন্টেন্স গুলো অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যে কোনো একটা বললে হবে এখান থেকে, যে এইটা আমি ইউজ করি, থ্যাঙ্কস এ লট, অনেক ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস এ লট, এ লট মানে হচ্ছে প্রচুর, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, আম গ্রেটফুল টু ইউ, আম গ্রেটফুল টু ইউ, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছো, ইউ হ্যাভ ডান এ লট ফর মি। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর বাক্য, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছো, ইউ হ্যাভ ডান এ লট ফর মি, এটা ছিল তোমার মহানুভবতা, দ্যাটস অজ সো কাইন্ড অফ ইউ, সহায়ক হওয়ার জন্য ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস ফর বিং হেল্পফুল। খুব ভালো একটা সেন্টেন্স, যে আপনাকে কেউ একটা হেল্প করলো, আপনার বিপদের দিনে সহায়ক হলো, তো আপনি তাকে বলছেন থ্যাঙ্কস ফর বিং হেল্পফুল, সহায়ক হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তুমি আমার কাছে অমূল্য, ইউ আর ইনভ্যালুয়েবল টু মি, ইনভ্যালুয়েবল মানে হচ্ছে অমূল্য, যেটা মূল্য দিয়ে কেনা যায় না। তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, আম থ্যাঙ্কফুল ফর ইওর সাপোর্ট, আই এম থ্যাঙ্কফুল ফর ইওর সাপোর্ট, তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। দেখেন তো আমরা আরো কয়েকটা রুল একটু দেখি, তাহলে আমরা কিভাবে বিদায় জানাবো যেটা জানলাম, কিভাবে দুঃখ প্রকাশ করব। এরপর আমরা দেখব যখন আমরা কারোর সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আপনি অফিসে কাজ করছেন, তখন আপনার পাশের চেয়ারে কলিগকে এটা বলা যায় যে এক্সকিউজ মি, শুনুন,
যখন আপনি তার নামটা জানছেন না বা সে নতুন এসেছে বা অপরিচিত, তখন আমরা তাকে কিন্তু বলি এক্সকিউজ মি, আমার কথা শুনছেন, ক্যান ইউ হেয়ার মি। আমি কিন্তু এই শব্দটা দেখবেন মাঝে মাঝে ব্যবহার করি, যে ক্যান ইউ হেয়ার মি প্লিজ, লেট মি নো দ্যাট। আপনি কি আমাকে শুনতে পারছেন, প্লিজ আমাকে একটু জানতে দিন বা আমাকে একটু জানান, প্লিজ লেট মি নো দ্যাট। আমার কথা শুনুন, লিসেন টু মি, আমার কথা শুনুন, কি বলবো, লিসেন টু। এগুলো আপনাকে আমি পাঠাবো, রেকর্ড শুনবেন, প্লাস সময় পাইলে এই পিডিএফটা একবার একটু দেখলে এগুলো মনে থাকবে। আর সব থেকে বেশি ভালো হবে এগুলো আপনার কথা বলার ফাঁকে এগুলো ব্যবহার করবেন। হ্যাঁ, যদি সময় হয় এগুলো দিয়ে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস রেকর্ড করে আমাকে পাঠাবেন, এই কথাগুলো আপনি পুনরায় রিপিট করবেন, এগুলো পড়ে জাস্ট দেখে দেখেও পড়বেন, পড়ে রেকর্ড করে আমাকে পাঠাবেন, তা এটাও একটা হোমওয়ার্ক হবে। আমার কথা Yes, sir. শুনছেন, আমার কথা শুনছেন, ক্যান ইউ হেয়ার মি, আমার কথা শুনুন, লিচেন টু মি। দেখেন আমরা প্রায়ই কিন্তু এই শব্দটা ব্যবহার করি। ক্লাসের শিক্ষক ঢুকে যখন দেখছে যে ছেলেমেয়েরা কথা শুনছে না, তারা গোলমাল করছে, তারা বিভিন্ন রকমের নয়েজ সৃষ্টি করছে, তখন টিচার বলে যে প্লিজ লিচেন টু মি, দয়া করে তোমরা আমার কথা শুনো, প্লিজ লিচেন টু মি। অনেক সময় আমরা বলি ক্যান ইউ হেয়ার মি, এই বুঝতে পেরেছো, হে গট ইট। দেখেন আমরা কিন্তু এটা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে এই সেন্টেন্সের অর্থ কি। হে হে, এখানে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল দুই রকমের সাউন্ড পাওয়া যায়। তো এটা বলা হচ্ছে যে একজনকে যে হে গট ইট, এই বুঝতে পেরেছো, আমি যা বুঝালাম তুমি কি বুঝতে পেরেছো। তারপর বলা হচ্ছে আহ, একটু একটু বুঝতে চেষ্টা করতো, চেষ্টা করো তো। ওহ কাম অন, ও খামনের অর্থ হচ্ছে একটু একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আপনি যদি একটু এদিকে নজর দেন, আপনি যদি, মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ, অর্থাৎ দেখবেন যখন ইংরেজরা, যখন ফরেনাররা কথা বলে, তখন কিন্তু ওরা ডিরেক্ট কাউকে কটাক্ষ করে বা কাউকে মনে কষ্ট দিয়ে কোনো কথা বলে না। তো বলছে মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ, আমি কি তোমার মনোযোগটা আমার এইদিকে পেতে পারি। মনে করেন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছে টিচার, এখন ছেলে মেয়েরা মনোযোগটা অন্যদিকে নিয়ে চলে গেছে, তখন টিচার তাদেরকে খুব ভদ্রভাবে বলছে মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ, আমি কি দয়া করে তোমাদের, অ্যাটেনশন মানে হচ্ছে মনোযোগ, আমি কি তোমাদের মনোযোগটা এদিকে পেতে পারি। অর্থাৎ বলা যায় যে আপনি যদি একটু এদিকে নজর দেন। আচ্ছা, এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ, এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার। আমার কথা শুনছেন তো, আর ইউ ওয়েট মি, আর ইউ উইথ মি, আর ইউ উইথ মি, অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আপনি কি আমার সাথে আছেন তো। আর ইউ উইথ মি, যেমন আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে যদি কোনো শব্দ পাচ্ছি না বা আপনি আছেন কিনা ক্লাসে, তখন আমি এটা বলতে পারি যে আর ইউ উইথ মি, আপনি কি আমার কথা শুনছেন তো। আচ্ছা, আমার কথা বুঝতে পারছো তো, ডু ইউ ফলো মি, অর্থাৎ তুমি কি আমাকে ফলো করছো, এটার অর্থ হচ্ছে আমার কথা বুঝতে পারছো তো। তুমি কি বুঝতে পারছো, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা এটা কিন্তু প্রায় শব্দটা, এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, তুমি কি বুঝতে পারছো। তুমি কি আমার কথা শুনতে পারছো না, ডোন্ট ইউ হেয়ার মি, অথবা ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ডোন্ট ইউ হেয়ার মি, ডোন্ট ইউ হেয়ার মি। তাহলে দেখেন এগুলা কিন্তু আমাদের কোনো টেন্স লাগছে না, গ্রামারের কোনো ভয়েস চেঞ্জের কোনো অংশ এখানে কাজে লাগেনি, কিন্তু এগুলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ইংরেজিতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যেভাবে, যখন আপনি কারো লোকের সামনে নতুন বা কোনো মানুষের সামনে কোনো কথা বলবেন, তখন আমরা এই সেন্টেন্স গুলা কিন্তু ব্যবহার করব, লিসেন টু মি, তারপরে মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন, আর ইউ উইথ মি, ডু ইউ ফলো মি, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। হুম এগুলা কিন্তু আমরা প্রায় ব্যবহার করি। ক্যান ইউ হেয়ার মি, আমার কথা শুনছেন, ক্যান ইউ হেয়ার মি, আমার কথা শুনছেন, সে বলবে ইয়েস আই ক্যান হেয়ার ইউ, ইয়েস আই ক্যান হেয়ার ইউ। আচ্ছা, এরপর দেখেন বলা হচ্ছে যে আমরা কারো উৎসাহিত যখন করব, আপনি খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করেছেন, তখন আমরা এটা বলে উৎসাহিত করতে পারি যে গুড জব, সাবাস, গুড জব, চলতে থাকো, কিপ গোয়িং, চলতে থাকো, কিপ গোয়িং। আপনাকে আমি বললাম একটা ভালো কাজের প্রেক্ষিতে যে আপনি খুব ভালো করেছেন, এটা করতে থাকেন, কিপ ডুইং ইট, কিপ ডুইং ইট, অথবা কিপ গোয়িং, চলতে থাকো। ভয় পেও না, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, অ্যাফ্রাইড, আমরা এটা সঠিক উচ্চারণ করবো অ্যাফ্রেড, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। আমরা কিন্তু প্রায় এই শব্দটা বলে থাকি যে তুমি যেটা করেছো হয়তো একটু ভুল হয়েছে, কিন্তু এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, এটা চালিয়ে যেতে হবে, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। হাল ছেড়ো না, নেভার গিভ আপ, হাল ছেড়ো না, কি হবে, নেভার গিভ আপ। দেখেন এই কথাগুলা যদি ব্যবহার করা হয় আপনার সারাদিনের, বা আপনি যেভাবে ঠিক নিজেকে ইংরেজিতে সাজাতে চাচ্ছেন, যেভাবে চাচ্ছেন যে আমি ফরেনারদের মতো করে ইংলিশটা বলবো, ঠিক ওরাও দেখবেন এই শব্দগুলাই কিন্তু ব্যবহার করে। এর একেবারে এখানে যা লেখা রয়েছে যে ওরা দেখবেন যে কোনো কথায় বলে কিপ গোয়িং, চলতে থাকো, ডোন্ট বি অ্যাফ্রাইড, ভয় পেও না, নেভার গিভ আপ, হাল ছেড়ে দিও না। একটা কাজ করতে করতে আমাদের সেই কাজটা মিলছে না বা কাজটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভাবে হচ্ছে না, তখন এটা বলা বলা যায় নেভার গিভ আপ, হাল ছেড়ো না।
এটা বলা যায় এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা, দ্যাটস আ গুড ইফোর্ট। এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা, দ্যাটস আ গুড ইফোর্ট। ভয়ের কোনো কারণ নেই, দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার, দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি একটা স্ট্রাকচার দেখিয়েছিলাম যে কোথাও কোনো জিনিস আছে, নাই, ছিল, ছিল না, এমন যদি থাকে তাহলে সেখানে আমরা কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারি দেয়ার। যেমন আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ আছে, দেয়ার ইজ আ মস্ক ইন আওয়ার ভিলেজ। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, দেয়ার ইজ আ ইউনিভার্সিটি ইন ঢাকা। ঢাকায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, দেয়ার ইজ নো ইউনিভার্সিটি ইন ঢাকা। অর্থাৎ কোথাও কোনো জিনিস স্থিরভাবে আছে বা ছিল বা নাই, বা ছিল না, এমন থাকলে আমরা দেয়ার বা দেয়ার আর, দেয়ার আর নো, দেয়ার আর নট, দেয়ার আর নট, এগুলো আমরা ব্যবহার করব। তো বলছে ভয়ের কোনো কারণ নেই, এই দেখেন শেষে নেই শব্দটা এসেছে, এখানে আমরা দেয়ার ব্যবহার করব। যেমন আমরা একটা বিষয় জানি যে যদি বলা হয় বৃষ্টি হচ্ছে, এর ইংলিশটা কি হবে বলেন তো? বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে আমরা কি ব্যবহার করতে? হ্যাঁ, ইট। ইয়েস, এখানে ইট কেন নিয়ে আসলাম? কারণ বৃষ্টির প্রোনাউন কিন্তু ইট ব্যবহার করা হয়। যেমন এখানে কোনো মানুষের প্রোনাউন পুরুষ হলে হি ব্যবহার করা হয়, আর নারী হলে সি ব্যবহার করা হয়। এখানে বৃষ্টির প্রোনাউনটা ইট ব্যবহার করা হয়। ইট ইজ রেইনিং, বৃষ্টি হচ্ছে। তো বলা হচ্ছে ভয়ের কোনো কারণ নেই, দেয়ার ইজ নাথিং টু ফেয়ার। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, ঘাবড়াবেন না, ডোন্ট বি নার্ভাস, শক্ত হও, বি স্ট্রং বা স্টে স্ট্রং, নিশ্চিন্ত থাকো, রেস্ট অ্যাসিওর্ড। হ্যাঁ, দেখছেন কত সুন্দর একটা কথা যে রেস্ট অ্যাসিওর্ড, নিশ্চিন্ত থাকুন, সংকোচ করবেন না, ডোন্ট হ্যাজিটেট। হ্যাজিটেট মানে হচ্ছে সংকোচ বোধ করা। মনে করেন আমি কারো বাসায় খেতে গিয়েছি বা নতুন একটা কাজ আমাকে করতে দেওয়া হয়েছে, তখন সে আমাকে বলছে ডোন্ট হ্যাজিটেট, সংকোচ বোধ করবে না, সংকোচ করবে না। দেখেন এখানে ডোন্ট হ্যাজিটেট জাস্ট একটা নেগেটিভ শব্দ আর একটা ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আমি যদি একটু আগে বলছিলাম ডোন্ট ওয়ারি বা ডোন্ট গেট নার্ভাস, এরকম বলা যায় ডোন্ট হেজিটেট, সংকোচ বোধ করবে না, সাধ্যমতো চেষ্টা করো, ডু ইওর বেস্ট। কি বলা হচ্ছে? সাধ্যমতো চেষ্টা করো, ডু ইওর বেস্ট, চিন্তা করো না, ডোন্ট ওয়ারি। এই যে বলতে বলতেই সেটা চলে এসেছে, ডোন্ট ওয়ারি। তারপরে একটা বলেছে ডোন্ট হেজিটেট, সংকোচ বোধ করো না, চিন্তা করো না। আপনার পরীক্ষা সফল হোক, গুড লাক অন ইওর টেস্ট, গুড লাক অন ইওর টেস্ট, আপনার পরীক্ষা সফল হোক। শোনো, তুমি এটা করতে পারবে, কাম অন, ইউ ক্যান ডু ইট, কাম অন, ইউ ক্যান ডু ইট। আচ্ছা দেখেন আমরা কয়েকটা রুল শিখে ফেলেছি, এইগুলো আমরা একটু চর্চা করব। হ্যাঁ, প্রথমটা কি রয়েছে বলুন তো একটু? এক্সকিউজ মি, এখান থেকে আমরা একটু বলি। হুম, 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 কথা শুনুন। হুম। এ বটে, এই বুঝতে বুঝতে পেরেছ? পেরেছো? ও, কাম অন। হুম। একটু বুঝতে চেষ্টা করো, করো তো। মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ? আপনি যদি একটু এদিকে নজর দিতেন, নজর দিতেন। দিতেন হ্যাঁ, বা নজর, হ্যাঁ। তারপর ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? হুম, পাশে পরিষ্কার। হুম, আর ইউ উইথ মি, আমার কথা শুনছেন তো? হুম, ডু ইউ ফলো মি, আমার কথা বুঝতে পারছো তো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, তুমি কি বুঝতে পারছো? ডোন্ট ইউ হিয়ার মি, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? ডোন্ট ইউ হেয়ার মি। আচ্ছা, নেক্সট আমরা এগুলো, গুড জব, সাবাস, কিপ গোয়িং, চলতে থাকো। হুম, গুড জব, সাবাস, কিপ গোয়িং, চলতে থাকো। ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ভয় পেও না। নেভার গিভ আপ, হাল ছেড়ো না। দ্যাটস গুড এফোর্ট, এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা। দেয়ার ইজ নাথিং টু কেয়ার, ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিলিভ ইন ইউর সেলফ, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। ডোন্ট গেট নার্ভাস, ঘাবড়াইও না, ঘাবড়াবে না। হুম। স্টে স্ট্রং, শক্ত হও। রেস্ট অ্যাসিউড, নিশ্চিন্তে থাকুন। ডোন্ট ডোন্ট হেজিটেট। হুম। ডোন্ট হেজিটেট, সংকোচ করবে না। ডু ইউর বেস্ট, সাধ্যমতো চেষ্টা করো। ডোন্ট ওয়ারি, চিন্তা করো না। গুড লাক অন ইউর টেস্ট, আপনার পরীক্ষা সফল হোক। কাম অন, ইউ ক্যান ডু ইট, শোনো তুমি এটা করতে পারবে। দেখেন এই শব্দগুলা ফরেনাররা প্রতিনিয়ত তাদের কথার ভিতরে ব্যবহার করে। হ্যাঁ, ওরা প্রায়ই বলে, আমি খেয়াল করেছি, ডোন্ট ওরি, চিন্তা করো না বা চিন্তা করবেন না, ডোন্ট হেজিটেট, সংকোচ বোধ করবে না, স্টে স্ট্রং, শক্ত হও, ডোন্ট গেট নার্ভাস, ঘাবড়াবে না,
ওরা খুব কিন্তু শর্টে বলে। আমরা যেমন বলি হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ, আমরা সময় জানতে চাইলে যে বলি তোমার ঘড়িতে এখন সময় কত, ওরা এত বড় করে বলে না। হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ এটা বলার সময় ওদের নেই। দেখবেন বিদেশিরা এত উন্নত, এর কারণটা হচ্ছে, প্রধান কারণ ওরা খুব পরিশ্রমী। এবং আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে ওরা সময়ের মূল্য দেয়। দেখবেন সে আমেরিকা হোক, হংকং হোক, চায়না হোক, তো সময়ের মূল্যটা দিতে গেলে কি করতে হবে? যে কোনো কাজ আমাকে দ্রুত করতে হবে এবং সংক্ষেপে করতে হবে। আপনার জন্য 24 ঘন্টা আল্লাহ তাআলা বরাদ্দ দিয়েছে, আমার জন্য তাই, আমেরিকানদের জন্য তাই। কিন্তু এই টাইমের ভিতরেই যে যতটা প্ল্যান পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারবে, সেই কিন্তু ততটা এগিয়ে যাবে। প্ল্যান করে কিন্তু কাজ করতে হবে। তো এই শব্দগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। হাল ছেড়ো না, নেভার গিভ আপ, ওরা সংক্ষেপে বলে দেয়। সময়টা যখন জানতে চায় তখন বলে টাইম প্লিজ। টাইম প্লিজ অর্থাৎ এখন আমি একটু সময় জানতে চাচ্ছি, আমার হাতে তো ঘড়ি নাই, টাইম প্লিজ। এইভাবে। তো আমরা এটা তো দেখলাম, বেশি দেখবো না একদিনে, এখানে এইগুলা দেখবো। এখন আমরা একটু ভয়েস চেঞ্জ বা আমাদের অন্যদিকে একটু চলে যাব। তবে দেখেন এটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখানে টোটাল একটা আকারে রয়েছে, এইগুলো আপনি একটু পড়বেন। আমরা যখন কেউ ভালো কোনো কাজ করে তখন আমরা এটা বলি যে অভিনন্দন, কংগ্রাচুলেশনস, শুভকামনা, বেস্ট উইশেস। হ্যাঁ, আমরা এর অধিকাংশ ওয়ার্ডগুলা কিন্তু জানি, কিছু কিছু হয়তো আমাদের অজানা। অভিনন্দন, তুমি বিজয়ী, কংগ্রাটস, দেখেন কংগ্রাটস, হ্যাঁ, ইউ আর দ্য উইনার। অভিনন্দন, তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য। কংগ্রাচুলেশনস, ইউ ডিজার্ভ ইট, ইউ ডিজার্ভ ইট, তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য। তোমার নতুন চাকরির জন্য অভিনন্দন। মনে করেন আপনি একটা নতুন চাকরি পেয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনাকে অভিনন্দন জানালো, কংগ্রাচুলেশনস ফর ইয়োর নিউ জব। কংগ্রাচুলেশনস ফর ইয়োর নিউ জব। তারপর বলা হচ্ছে ওইটা দারুণ, অভিনন্দন, দ্যাট ওয়াজ এক্সিলেন্ট, কংগ্রাচুলেশনস, দ্যাট ওয়াজ এক্সিলেন্ট, কংগ্রাচুলেশনস, সাব্বাস, তুমি কাজটা করতে পেরেছো সুন্দরভাবে। ব্রেভ হো, ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক নাইসলি, ব্রেভ হো, ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক নাইসলি। বিসিএস টেস্টে পাশের জন্য তোমাকে অভিনন্দন। মনে করেন বিসিএস এর প্রিলিতে কেউ পাশ করে গেছে, আপনার কোনো একজন আত্মীয়, আপনি তাকে বলছেন কংগ্রাচুলেশনস অন পাসিং ইওর বিসিএস টেস্ট অর বিসিএস প্রিলিমিনারি। কংগ্রাচুলেশনস অন পাসিং ইউর বিসিএস টেস্ট, তোমার পদোন্নতির জন্য ধন্যবাদ। কংগ্রাচুলেশনস অন ইউর প্রমোশন। চাকরিতে কেউ পদোন্নতি পেয়েছে তাকে আমরা কি বলি? কংগ্রাচুলেশনস অন ইউর প্রমোশন। আমি খুবই আনন্দিত, আই এম সো গ্ল্যাড, আম হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশনস, আই এম সো গ্ল্যাড, মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশনস, আমি খুবই আনন্দিত, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন, দারুণভাবে শেষ করেছো। আই এম সো গ্ল্যাড, মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশনস, ইউ হ্যাভ ফিনিশড নাইসলি, আই কংগ্রাচুলেট ইউ, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই, ইউ হ্যাভ ডান আ ফাইন জব করিম। করিম একজন ভালো একটা চাকরি পেয়েছে, তাকে আপনি বলছেন আই কংগ্রাচুলেট ইউ। ইউ হ্যাভ ডান আ ফাইন জব করিম, তুমি একটা ভালো চাকরি পেয়েছো, এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা দেখেন, তাহলে এখানে আমরা এগুলো দেখছি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কথা বলতে গেলে, আমি গত একটা ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে আমরা প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু এগুলো আমরা একটু মুখস্থ টাইপের করে ফেলবো, কারণ এগুলো মুখস্থ করলে আমাদের কিন্তু কথা বলতে অনেক সুবিধা হয়। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ, দিস ইজ, এখানে নামটা বলতে হবে, যার যার নাম বলবো। ফার্স্ট আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস মাই অনারেবল মডারেটর, অথবা অনারেবল স্যার, অথবা অনারেবল ব্রাদার, তারপর তার নামটা যদি থাকে, ফর গিভিং মি সাচ এ চান্স টু সে আ ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট দ্য সিলেক্টেড টপিক ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। টুডেস টপিক ইজ, এখানে ওই যে বলেছিলাম যদি মোবাইল ফোন থাকে, যদি এখানে মাই রিডিং রুম থাকে, মাই পেন থাকে, মাই বুক থাকে, যে যেটা থাকবে সেটা বলে তারপর বলতে হবে ডিয়ার অডিয়েন্স। এটা বলে কিন্তু কথাটা শুরু করতে হয়, কারণ কথা বলাটা শুরুটা যদি ভালো হয়, শ্রুতি মধুর হয়, সবাই কিন্তু আপনাকে শুনবে। কিন্তু যদি প্রথমেই যদি আমরা এলোমেলো করে ফেলি, তাহলে কিন্তু কেউ আমাদের কথা ওইভাবে শুনবে না। তো সাজানো গোছানো ভাবে শুরু করতে গেলে প্রথমে গুড আফটারনুন অথবা গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, এটা বলে শুরু করা যায়। স্টার্টিং আরো একটা ভাবে সিস্টেম করা যায়, সেটা হচ্ছে দেখেন, বলা হচ্ছে ডিয়ার স্যার, আই এম গিভিং ইউ থ্যাঙ্কস ফর ইনভাইটিং মি, গুড ইভিনিং, হোপ ইউ আর কোয়াইট ওয়েল ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি, আম ফাইন। এখানে নামটা বলা যায়, আম ড্যাশ, নামটা বলতে হবে, আই ফিল গ্ল্যাড টু বি উইথ ইউ। নাও আম গোয়িং টু স্টার্ট ডিসকাশন অন টুডেস টপিক, দ্য টপিকস নেম ইজ ড্যাশ, ডিয়ার ফ্রেন্ডস। এটা বলে কিন্তু আমরা শুরু করব। দেখেন এইভাবে কথা আপনি বললেন, মনে করেন আপনি এখানে মোবাইল ফোনের উপরে বেশ কয়েক মিনিট, 2-5 মিনিট কথা বললেন, এবার আপনাকে শেষ করতে হবে, আপনাকে ফিনিশিংটা করতে হবে। কিভাবে ফিনিশিংটা আমরা এইভাবে করতে পারি, দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, স্টে ওয়েল, সি ইউ নেক্সট।
কি বলা হচ্ছে? দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, স্টে ওয়েল, সি ইউ নেক্সট। এভাবেও বলা যায়। দেখেন ফিনিশিং আরেকটা সিস্টেম রয়েছে যে দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইডস ফর দ্য টাইম বিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং মাই স্পিচ উইথ প্যাশেন্স, হোপ দ্য কনভারসেশন উইল হেল্প আস ফর আওয়ার ফিউচার লাইফ, we will meet with another same interesting topic again, stay well till then, আল্লাহ হাফেজ। stay well till then, আল্লাহ হাফেজ। আর একেবারে সংক্ষেপে এটা বলা যায় দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, স্টে ওয়েল, সি ইউ নেক্সট। এবার দেখেন এখানে রয়েছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ, আরেকটা দিয়েছে হচ্ছে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। তো এখানে আমরা ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস টাইপ, এই যে লিখেছে লেখাটা সে তার মতো করে লিখেছে। গুড আফটারনুন ইউ অল, দিস ইজ মিস্টার সৈকত বিফোর ইউ, আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড টু শেয়ার মাই ফিলিংস, আই উইল ট্রাই টু সে সামথিং অ্যাবাউট মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এভরি ডে, I brush my teeth, then I wash my face and take ablution for perform Fajr prayer. After that, I do some morning exercise, then I refresh myself and take my breakfast, and I get ready to go to office. I reach to office at 9:30 a.m. Then I start doing my work. That all about my daily activities. Thanks for patience hearing. Thanks for patience hearing. দেখেন এটা বলে এখন এ তো এর মতো করে লিখছে এই সৈকত নামের ব্যক্তিটা, এ নিজে নিজে সারা দিনে কি করে। এখন আমরা কি করি? আপনি জাস্ট এই যে সকালে এখন একটু পরে হয়তো আপনার কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে, তারপর আপনি সেখান থেকে সন্ধ্যায় বা রাতে ফিরবেন, রাতে ফিরে এসে ফ্যামিলিকে সময় দিতে হবে। তো আমাদের জাস্ট আমরা প্রতিদিন রিয়েলিটি যেটা আমরা যেটা করি, রিয়েলি যেগুলো আমাদের সঙ্গে ঘটে, সেইভাবে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসটা একটু বলতে হবে। বলা যাবে কি যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসটা প্লিজ ক্যারি অন? অবশ্যই, অফকোর্স। হ্যাঁ, এখন বললেও হয়। আপনি যা যা করেন স্বাভাবিকভাবে এটা এখান থেকে নিয়ে কিছুটা হেল্প নেওয়া যায়। গুড আফটারনুন ইউ অল, অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত পর্যন্ত, রাতে ঘুমানো পর্যন্ত আমরা বা আপনি কি কি করেন রিয়েলি যেটা বাস্তবে, সেটাই এখানে তুলে ধরতে হবে। ওকে, Okay, that's all. আমাদের স্পিকিংটা একটু চর্চা হবে। ওকে। হুম। Good afternoon, you all. This is Fazlul Haq. ওকে। I am really glad to share my feelings. I will try to say something about my daily activities. I get up 6:30 in the morning every day. I brush my teeth when I woke up. Then I was then I do ablution. After that, I pray Fajr prayer. After that, I do some morning exercise. Then I take my breakfast and I stay there preparing for going to office. And I go office before I check everything is okay or not. ওকে, Then I leave my home and I go office. আই কাম ব্যাক হোম বলতে হবে। আই কাম ব্যাক হোম, আমি ফিরে আসি এটা বলতে হবে। আই কাম ব্যাক হোম। ওকে, ক্যারি অন। I go to office by MTR. ওকে। I need to half an hour to go there. Okay. Because then I go office and I do clock in at first. At first I do clock in and I enter my office and I sit my chair and I check we have do I have any email, any documents. At first I check. Okay. After that I start my office work. 12 o'clock, 12 to 2 o'clock, our lunch time. Okay. 1 o'clock, I
pray Johor prayer. After that, I take lunch and I come back again my office, and again I start my work. 6 o'clock, I I am finished my work. Then I come back my home by MTR. And I open my door lock and I enter my house. Uh, I turn on my switch and I check everything. I open my clothes and again I do ablution. After that, I pray Maghrib prayer, and when I finished my Maghrib prayer, uh, after that I make tea for me and I take tea. 2 and 3 hours I take some rest. After that I take my dinner, and when my dinner is finished, I watch TV, Bangladeshi news, and CCTN news, Al Jazeera news, and after that I take some fruit and then I go to sleep. That's all That's all for me. Okay, nice presentation, but there are some question to you. First question, when do you get up from bed in the morning? 6:30 in Hong Kong time. Okay, thank you. And when do you go to sleep? For sleeping, when do you go to bed? 12 o'clock. 12 o'clock. Okay. How long time? Okay, how long time you have to do your office? আপনার অফিস টাইম কতক্ষণ, কয় ঘন্টা করতে হয়? How long time? 8 hours. 8 hours. Thank you. It is the worldwide office hours. 8 hours is the perfect time. But in our garment sector in Bangladesh, the workers have to work up to 12 or more than hours, 12 or 14 hours. I have seen most of the garments worker, they work overtime for their extra income, but it is very inhumanity. 8 hours is the perfect time, I think. uh, do you uh, go outside at your weekends with your family? Okay. Can you speak Cantonese or the national language of your country? Y- Yeah, means three. Say means four. Mm, two means five. Okay, thank you. Language. But most of the people, which language do they use in your country? English or Cantonese or any other language in office or outside? Most of the people, which language use? There is used most of the people Cantonese. Cantonese, After okay. that, there is used also English. Also English, okay. Uh, Cantonese, but Cantonese is best if you know. If you know, okay. Thank you. So we can you can do it. Exercise or homework. What did you do yesterday? Do it. Here you have used all the sentences in present form. Okay, but if you want to say this, what did you do yesterday? If I request you, please give your presentation in the past tense. Then you should use all the sentences in past. Good afternoon, you all. This is Mr. Shoykot before you. I'm really glad to share my feelings. I will try to do something about my daily activities. I get up. Here you have to use I got up early in the morning every day. এখানে বলতে হবে yesterday.
আই গেট আপ না বলে আই গট আপ, যেহেতু আমি এখানে পাস্ট ফর্ম, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, হ্যাঁ গতকাল আপনি কি করেছিলেন। মনে রাখতে হবে ডিড ইউ ডু, আমরা অনেক সময় ডিড এর পরে আবার এখানে আরেকটা ডিড ব্যবহার করি বা এখানে পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে চাই। নো, ইউ হ্যাভ টু ইউজ আফটার ডিড দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব। তো বলা হচ্ছে যে গতকাল আপনি কি কি করেছিলেন, এইটা দিয়ে আমাদেরকে একটা বলতে হবে, আরো একটা বলতে হবে যে আপনি আগামীকাল কি কি করবেন। তাহলে কিন্তু তিনটা টেন্সই আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যে আমি সারাদিন এইটা এটা করি, আরেকটা বলা যায় গতকাল আমি এই কাজগুলো করেছিলাম, আরেকটা বলা যায় আমি আগামীকাল এই কাজগুলো করব। তাহলে হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে। আচ্ছা, তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাদের কথা বলাটা প্র্যাকটিস করবো। এখানে আরো একটা এই পার্টস রয়েছে, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, এটা আমরা গতকাল দেখেছিলাম। তো আমরা এগুলো শিখবো, আর তারপর পাশাপাশি স্পোকেন রুল তো থাকবে, কিন্তু আমরা আজকে ভয়েস চেঞ্জটা আরো একটু ক্লিয়ার করব। আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে উম, কিছু কিছু ভয়েস চেঞ্জ টেন্স ছাড়া বাই ছাড়া, কিন্তু আমরা এগুলো একটু দেখবো যে টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ গুলো আমরা কতটা পারছি। টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ গুলো আমাদেরকে আগে কমপ্লিট করতে হয়। যেমন এখানে রয়েছে হি রিডস আ বুক, শি ড্রিউস, শি ড্রিউ আ পিকচার, সে একটা ছবি এঁকেছিল, ইউ হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক। আচ্ছা, এগুলো দেখার পর আমরা আরেকটা বিষয় একটু দেখবো, সেটা হচ্ছে টেন্স থেকে জাস্ট হেয়ার ইউ ক্যান সি, আমরা যখন ভয়েস চেঞ্জ করব অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, তখন এই বিষয়গুলো আমাদের জানা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আই থেকে হয় হচ্ছে মি, আইটাকে বলা হয় সাবজেক্টিভ ফর্ম। একটা বাক্যের শুরুতে কিন্তু সাবজেক্ট বসে, এই অবজেক্টিভ ফর্ম কিন্তু বসানো যায় না, কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম বসানো যায় কোথায়, বাক্যের শেষের দিকে প্যাসিভ মুডে। যেমন আই দিয়ে যদি একটা বাক্য বলা হয়, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই, আর যখন এই বাক্যটাকে আমরা প্যাসিভে করব তখন কেমন হবে, রাইস ইজ ইটেন বাই মি, তখন বাক্যটা কি হবে, রাইস ইজ ইটেন বাই মি। দেখেন, দে প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড, অথবা দে প্লেড ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড, তখন এটার ভয়েস চেঞ্জ আমরা কি করব, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই দেম, কি বলবো, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই দেম, তাদের দ্বারা ফুটবল খেলা হয়েছিল। তারপর দেখা যায় যদি হি, হি দিয়ে যদি বলি, হি রোট এ লেটার, হি রোট আ লেটার, সে একটা চিঠি লিখেছিল। এই হি হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম, এইখান থেকে আমরা হিম ব্যবহার করব কেমন, এ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হিম, এ লেটার ওয়াজ রিটেন বাই হিম। দেখেন, তাহলে এই চারটা আমাদের অবশ্যই একটু মনে রাখতে হবে। আই থাকলে মি, দে থাকলে দেম, হি থাকলে হিম, কোনো নাম থাকলে উক্ত নাম নো চেঞ্জ, উই থাকলে আস, ইউ থাকলে ইউ, সি থাকলে হার, ইট থাকলে ইট। এটা আমরা একটু ব্যবহার করে দেখব। আর আরেকটা চার্ট আমরা একটু মনে রাখবো, যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের অ্যাক্টিভের একটা বাক্যে কি কি থাকে এটা আমরা অবশ্যই জানি, আমাদের সামনেই সে বাক্যটা প্রশ্নে দেওয়া থাকে, যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট, এটা কিন্তু অলরেডি আমাদের দেওয়া থাকে, সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। আচ্ছা, তাহলে এই বাক্যটাকে আমরা যখন প্যাসিভ করব তখন কি হয়, তখন এটা কিন্তু প্যাসিভ মুডে, দেখেন সাবজেক্ট বসে, তারপর অ্যামিজারের যে কোনো একটা বসে, ভার্বের ভি থ্রি বসে প্লাস অবজেক্ট বসে। আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য দেখব, আর অ্যাক্টিভ থেকে তার প্যাসিভ দেখব, সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভার্বের ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। তাহলে এই যে বাক্যটা এখানে লিখলাম দেখেন, আইট রাইস, এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য, আইট রাইস। এই বাক্যটাকে যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন এই বাক্যটার গঠন প্রণালীটা কেমন হবে, তখন এটার গঠন হবে এই রাইসের পরে একটা অ্যামিজার বসাতে হবে। এরপর প্যাসিভের সর্বদা ভি থ্রি বসবে বেশিরভাগ জায়গায়, এরপর বাই মি বসবে। বাই মি কেন বসবে, এখানে আই রয়েছে এই জন্য বাই মি। এই বাই দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ হয়, কিন্তু যখন দেখবেন ইংলিশ নিউজ পেপার বা যখন ফরেনাররা কথা বলে বা যখন আর্টিকেল আপনি পড়বেন ইংলিশে লম্বা একটা লেখা কোনো বই থেকে, তখন একটু খেয়াল করলে দেখা যায় এই বাই ছাড়া ভয়েস চেঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, বাই ছাড়া ভয়েস চেঞ্জের অনেক বিশাল সুবিশাল ব্যবহার। হি রিডস আ বুক, সে একটা বই পড়ে, তাহলে প্যাসিভে কি হবে, এ বুক ইজ রিটেন, সরি হি রিডস, তাহলে এ বুক ইজ রেড বাই হিম, এখানে রিডস না এখানে রেড হবে, আর ই এ ডি, আর ই এ ডি, এ বুক ইজ রেড বাই হিম। তারপরের বাক্য, ডাজ হি হেট দেম,
সে কি তাদেরকে ঘৃণা করে? আর দে হেটেড বাই দেম, এটা একটা প্রশ্নবোধক বাক্যের প্যাসিভ। তো যাই হোক, আমাদের এই চার্টটাও কিন্তু একটু, এই চার্টের পাশাপাশি এইটাও আমাদের একটু পড়ে ফেলতে হবে। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের প্যাসিভ মুডে কেমন হয়? সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি হয়? সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। আর প্যাসিভে আবার কি হয় দেখেন, পারফেক্ট টেন্সে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বিন বা হ্যাভ বিন প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বিন বা হ্যাভ বিন প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। এগুলো আমরা একটু টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ যখন করব তখন দেখেন, এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে এই বাক্যটা যদি আমরা পড়ি, এই সেন্টেন্সগুলা, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে প্রাথমিক রুলটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। যেখানে বলা ছিল প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভের অবজেক্টই সাবজেক্ট হয়। এই ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে একটা বিষয় আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে সাবজেক্টকে অবজেক্ট বানাতে হয় আর অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাতে হয়। এই জিনিসটা বুঝতে হবে কেমন। এখানে প্রথম বাক্যে আই, আই আছে, আই রাইস। এই আইটা যখন প্যাসিভে চলে যাবে তখন আইটা কিন্তু আই থাকবে না, এটা কিন্তু মি হয়ে গেল। আইটা তখন হয়ে যাচ্ছে মি। তো এই আইটা হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভে, এটা এখানে অবজেক্ট হয়ে গেল। তাহলে এই সাবজেক্টকে কিভাবে অবজেক্ট করা হয়, আবার অবজেক্টকে কিভাবে সাবজেক্ট করা হয়, এই বিষয়টা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে। যেমন অ্যাক্টিভে প্রথমেই সাবজেক্ট আছে আই, প্যাসিভে এই আইটা এখানে মি হয়ে গেল, এটাকে বলা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম। এই মিটা হচ্ছে এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম। হুম। আবার অ্যাক্টিভে যেটা দেখেন অবজেক্ট আছে মানে কর্ম, আই ইট রাইস, এখানে রাইসটা হচ্ছে অবজেক্ট বা কর্ম। তো এই অবজেক্ট বা কর্ম এইটা প্যাসিভে এসে সাবজেক্ট নাম ধারণ করলো। কি নাম ধারণ করেছে? সাবজেক্ট। যেমন আই ইট রাইস, আর প্যাসিভের বাক্যটাই হচ্ছে ওই রাইস প্রথম বাক্যে সবার শেষে ছিল, প্যাসিভে কিন্তু সবার আগে বসবে। রাইস ইজ ইটেন বাই মি। এগুলো হচ্ছে টেন্সের বেলায়, টেন্স ছাড়া যে ভয়েসগুলো আছে এগুলো আবার আলাদা নিয়মে হবে। তো আইট রাইস, রাইস ইজ ইটেন বাই মি, অর্থাৎ সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম হয় আর অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম হয়। এই বিষয়টা একটু মনে রাখতে হবে, আর কিছু না। এবার দেখি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে প্রাথমিক রুলটি সর্বদা মনে রাখতে হবে, যেখানে বলা ছিল প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভের অবজেক্টের সাবজেক্ট টেন্স অনুসারে বি ভার্ব প্লাস ভি থ্রি, আর অতিরিক্ত অংশ যদি থাকে প্লাস বাই প্লাস অ্যাক্টিভে যা সাবজেক্ট প্যাসিভে তা অবজেক্ট হবে। এতক্ষণ আমি যা বুঝালাম যে অ্যাক্টিভে যা সাবজেক্ট আছে প্যাসিভে তা অবজেক্ট হবে, আর অ্যাক্টিভে যা অবজেক্ট থাকে প্যাসিভে তা অ্যাক্টিভ হয়। মানে ওখানে যে অবজেক্ট থাকে এখানে তা সাবজেক্ট হয়। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য আমরা কয়েকটা দেখি। হি ইজ রাইটিং এ লেটার, এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই হিম। এর অর্থ কি? হি ইজ রাইটিং এ লেটার, সে একটা চিঠি লিখছে, আর এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই হিম, তার দ্বারা একটা চিঠি লেখা হচ্ছে। দে আর প্লেইং টেবিল টেনিস, তারা টেবিল টেনিস খেলছে। টেবিল টেনিস ইজ বিং প্লেড বাই দেম, টেবিল টেনিস তাদের দ্বারা খেলা হচ্ছে। আমি ভাত খাচ্ছি, ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে। ছেলেরা তাস খেলছে, তাস ছেলেদের দ্বারা খেলা হচ্ছে। আমরা ফুটবল খেলছি, ফুটবল আমাদের দ্বারা খেলা হচ্ছে। বাংলাটা আপনাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, কেননা বাংলা বুঝতে গেলে, বাংলা বুঝতে পারলে ইংরেজি বাক্যটাও করা অনেকটা সহজ হয়। অনেক সময় ইংরেজি মনে থাকে না যে এই বাক্যটার ইংলিশ সেন্টেন্সটা কি হবে, কিন্তু যদি বাংলা মনে থাকে তা দিয়ে কিন্তু তৈরি করা যায়। যেমন আমি ভাত খাই, এটার প্যাসিভ মুড হবে ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয়। কি বলা হচ্ছে? ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয়। হ্যাঁ, যদি বলা হয় আমি ভাত খাচ্ছি, ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে। সুমন ফুটবল খেলছে, ফুটবল সুমনের দ্বারা খেলা হচ্ছে। বাংলাটা মনে থাকলেও অনেক সময় ইংলিশ করা যায়। তো কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভে কিভাবে করতে হবে? অবজেক্টের সাবজেক্ট করতে হবে, অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং, সাবজেক্ট অনুসারে যে কোনো একটা বসাতে হবে, প্লাস ভার্বের ভি থ্রি প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম। এই সাবজেক্টের অবজেক্ট আর অবজেক্টের সাবজেক্ট এইটা খুব ভালোভাবে ক্যাচ করতে হবে। হি ইজ রাইটিং আ লেটার, এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই হিম। আচ্ছা, তারপর দেখি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কয়েকটা বাক্য দেখি। রহিম হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ হোমওয়ার্ক। রহিম তার কাজ, বাড়ির কাজ শেষ করিয়াছে। প্যাসিভে কি হবে? হোমওয়ার্ক হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাই রহিম। হোমওয়ার্ক হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাই রহিম, হোমওয়ার্ক রহিমের দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে। হ্যাভ ইউ টেকেন ইউর ডিনার,
তুমি কি ডিনার করেছো? হ্যাজ ডিনার বিন টেকেন বাই ইউ, এখানে হ্যাভ ছিল, এখানে হ্যাজ কেন হলো? এখানে হ্যাবের পরে ইউ ছিল, তো ইউ এর সঙ্গে হ্যাবটাই কিন্তু যায়। আর এখানে ডিনার যেহেতু থার্ড পারসন, এখানে হ্যাজ হবে। হ্যাজ ডিনার বিন টেকেন বাই ইউ? আই হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম প্রপারলি। আই হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম প্রপারলি, আমি সঠিকভাবে সমস্যাটি সমাধান করেছি। তাহলে এটার প্যাসিভ মুড কি হবে? এখানে অবজেক্ট কোনটা? দা প্রবলেম। টোটাল এটা সাবজেক্ট, এটা হিসাবে বসাতে হবে। দা প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভড। হ্যাজ বিন কেন হচ্ছে? এই যে জায়গাটা বলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ মুডের গঠন প্রণালীটা ঠিক এমন হয়, সাবজেক্ট অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম। তো দা প্রবলেম এটা ছিল হচ্ছে অবজেক্ট, এটা সাবজেক্ট হলো, তারপর হচ্ছে হ্যাজ বিন বা হ্যাভ বিন। তো এখানে দা প্রবলেম এরপর হ্যাজ বিন হবে, ভার্বের ভিতরি সলভ থেকে সলভড, আর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ এখানে ছিল আই, এখানে হবে বাই মি। তো এই আমরা বারবার কিন্তু বাই দিয়ে দেখছি, টেন্সের ট্রান্সলেশন আমরা বাই এর ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যখন নিউজ পেপার বা কোনো সংবাদ পাঠ করা হয় বা বেশিরভাগ জায়গায় জীবনের ভয়েস চেঞ্জগুলো কিন্তু বাই ছাড়া হয়, বেশিরভাগ ভয়েস চেঞ্জগুলো কিন্তু বাই ছাড়া করতে হয়। তো আমরা সেটাও দেখব। তো টেন্সের আরো একটা দেখি, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যেমন হি ড্রিউ আ পিকচার, সে একটা ছবি এঁকেছিল। এটার প্যাসিভ কি হবে? আ পিকচার ওয়াজ ড্রন বাই হিম, অর্থাৎ সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম প্লাস ওয়াজ বা ওয়ার, সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম প্লাস ওয়াজ বা ওয়ার। কোথায় আসবে এটা? পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ভয়েস করতে গেলে প্লাস ভি থ্রি প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট। হি ড্রিউ আ পিকচার, সে একটা ছবি এঁকেছিল। এ পিকচার ওয়াজ ড্রন বাই হিম, তার দ্বারা একটা ছবি আঁকা হয়েছিল। আমি যদি বলি আই এট এ ম্যাঙ্গো, আমি একটা আম খেয়েছিলাম, এটার ভয়েস চেঞ্জ কি হবে? আই এট আ ম্যাঙ্গো, আমি একটা আম খেয়েছিলাম। তাহলে এটা বলতে হবে আ ম্যাঙ্গো অজ ইটেন বাই মি। হ্যাঁ, আই এট আ ম্যাঙ্গো, আমি একটা আম খেয়েছিলাম, একটা আম আমার দ্বারা খাওয়া হয়েছিল। যদি বলা হয় আই প্লেড ফুটবল, আমি ফুটবল খেলেছিলাম, এটা কি হইতে পারে? আই প্লেড ফুটবল, তাহলে ফুটবল এখানে প্লেড, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই মি। ওয়াজ যদি এটা বলতাম যে দে কট সাম ফিশ, তারা কিছু মাছ ধরেছিল, এটা কি হয়? দে কট, হুম, বাই নো, ফিচ ওয়াজ এখানে কট দিতে হবে, ভি থ্রি দিতে হবে। হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে যে প্যাসিভে সবসময় ফিশ ওয়াজ কট, হ্যাঁ, তাদের দ্বারা মাছ ধরা হয়েছিল। আচ্ছা, যদি বলা হয় সুমন, আহ সুমন স্যাং এ সং, সুমন একটা গান গেয়েছিল, এটা কি হতে পারে? সুমন স্যাং এ সং। হুম, আসাম ওয়াজ সাং, সাং বাই সুমন, বাই সুমন। কারণ সিং ভার্বের ভিতরি হচ্ছে সিং স্যাং সাং, সিং স্যাং সাং, সাং হচ্ছে ভিতরি, এস ইউ এন জি। এটা মনে রাখবো আমরা। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এখানে বলছে সময় নির্দেশক ফ্রেজ, যেমন নাও, টুডে, ইয়েস্টারডে, লাস্ট ডে, লাস্ট ইয়ার, টুমরো, ইন 1971, 1952, এম পি এম এটসেট্রা, শব্দগুলা প্যাসিভ ভয়েসে অবস্থান পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ এগুলোকে অতিরিক্ত অংশ হিসাবে প্রেপোজিশন বাই এর আগে বসানো যাবে না। যেমন দেখেন ডিড হি মেট হার ইয়েস্টারডে, কি বলছে? ডিড হি মেট হার ইয়েস্টারডে, সে কি গতকাল তার সাথে দেখা করেছিল? প্যাসিভে হবে কি ওয়াজ শি মেড বাই হিম ইয়েস্টারডে, ওয়াজ শি মেড বাই হিম ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ তার দ্বারা তার সাথে কি গতকাল সাক্ষাৎ করা হয়েছিল। এবার আমরা দেখব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পারা যাবে, সঙ্গে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সও পারা যাবে। যেমন দে ওয়ার হার্টিং মি, তারা আমাকে আঘাত করিতেছিল, তাহলে কি হবে? আই ওয়াজ বিং হার্ট বাই দেম। দেখেন এই ওয়াজ বিং এর জন্য, ওয়াজ বিং এর জায়গায় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাম বিং হয়, অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং, অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং। যেমন আই অ্যাম ইটিং রাইস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি হবে? আই অ্যাম ইটিং রাইস, রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি, রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি। পাস্ট কন্টিনিউয়াসে চলে আসেন, আই ওয়াজ ইটিং রাইস, রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাই মি। হুম, আই উইল বি ইটিং রাইস, রাইস উইল বি বিং ইটেন বাই মি। অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে, প্রেজেন্ট টেন্স হলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং,
আর ভার্বের ভি3 পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওয়াজ বিং বা ওয়ার বিং প্লাস ভি3, আর ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে উইল বি বিং, উইল বি বিং। আমরা দেখবো এটা। একই সঙ্গে আমরা যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভয়েস করব, তখন ওই সঙ্গে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস শিখব, ফিউচার কন্টিনিউয়াস শিখব। আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করব, তখন তিনটা টেন্সের পারফেক্টই আমরা দেখব। যেমন এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। যেমন ইউ হ্যাড রিটেন দ্য লেটার, ইউ হ্যাড রিটেন দ্য লেটার, তুমি চিঠিটি লিখেছিলে। হুম, তাহলে এর ভয়েসটা কি হয়? দ্য লেটার হ্যাড বিন, দ্য লেটার, এখানে জি হবে না, এখানে এইস হবে, এইস। দ্য লেটার হ্যাড বিন রিটেন বাই ইউ। অ্যাক্টিভে দেখেন হি হ্যাড মেট দ্য ম্যান, হ্যাড হি মেট দ্য ম্যান, সে কি লোকটার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল? তাহলে হ্যাড দ্য ম্যান বিং বিন মেড বাই হিম, অর্থাৎ এই বিনটা হচ্ছে বি ভার্বের ভি3। আচ্ছা, তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে হ্যাড থাকলে হ্যাড বিন হবে, হ্যাভ থাকলে হ্যাভ বিন হবে। যেমন আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, তাহলে কি হবে? দ্য ওয়ার্ক হ্যাভ বিন ডান বাই মি। আচ্ছা, ফিউচার পারফেক্টে যদি বলা হয় আই উইল হ্যাভ ইটেন রাইস, আমি ভাত খেয়ে থাকবো, তাহলে রাইস উইল হ্যাভ বিন ইটেন বাই মি, রাইস উইল হ্যাভ বিন ইটেন বাই মি। এটা আমরা ফলো করব একটু। এবার দেখবো ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স। দেখেন টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ গুলো পারলে আমরা বড় বড় যে ভয়েস চেঞ্জ গুলো, ওই যে বলেছি, যেমন যদি বলা হয় ইংরেজি শেখানো হয়, তাদেরকে সাহায্য করা হয়, খাবারগুলি খাওয়া হয়, এগুলো আমরা কিভাবে করব? এগুলা কিন্তু সব টেন্স মানে বাই ছাড়া আমরা, যেমন ইংরেজি শেখানো হয়, ইংলিশ ইজ টট, এখানে সাবজেক্ট বা কর্তার উপস্থিতি কখনোই থাকে না। আমাদেরকে ইংরেজি শেখানো হয় প্রসেন স্যারের দ্বারা, সোহাগ স্যারের দ্বারা। তাহলে এই যে কার দ্বারা, এটা আমরা যখন বলবো না, এটা অমিট থাকবে, তখন কিন্তু আমাদের বাই ছাড়া ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে। তো আমরা ফিউচার ইনডেফিনিট আর কন্টিনিউসটা একটু দেখি। যেমন উই উইল টেল ইউ দ্য রিয়েল ইনসিডেন্ট, আমরা তোমাকে সত্য ঘটনাটা বলবো। দেখেন একটা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য, উই উইল টেল ইউ দ্য রিয়েল ইনসিডেন্ট, এটা প্যাসিভে কি হবে? দ্য রিয়েল ইনসিডেন্ট উইল বি টোল্ড ইউ বাই আস। আই উইল প্লে ফুটবল, ফুটবল উইল বি প্লেড বাই আস। আই উইল বাই এ শার্ট, আ শার্ট উইল বি বট বাই মি। এটা মনে রাখতে হবে। নেক্সট, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। অ্যাক্টিভে গঠন, সাবজেক্টে কি থাকে? শ্যাল বি প্লাস উইল বি প্লাস ভার্বের পর আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এটা আমরা সবাই সবাই জানি। যেমন উই উইল বি ডিসকাসিং দ্য ম্যাটার, ডিসকাসিং দ্য ম্যাটার, উই উইল বি ডিসকাসিং দ্য ম্যাটার, আমরা বিষয়টা আলোচনা করতে থাকবো। প্যাসিভে বিষয়টা কেমন হয়ে যাবে? প্যাসিভের বিষয়টা হবে দ্য ম্যাটার উইল বি বিং ডিসকাসড বাই আস, দ্য ম্যাটার উইল বি বিং ডিসকাসড বাই আস। দেখেছেন এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে? এই জায়গায় আমাদের উইলের পরে একটা বি আনতে হয়েছে, যেটা আমাদের ফিউচার মানে অ্যাক্টিভেও ছিল, আর অতিরিক্ত একটা বিং আনতে হয়েছে, বিং। দ্য ম্যাটার উইল বি বিং ডিসকাসড বাই আস। দেখেন এই সঙ্গে যদি আমি আরো তিনটা যোগ করি, এটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে একই নিয়মে হয়। যেমন আই অ্যাম ইটিং রাইস, আমি ভাত খাচ্ছি, রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি, ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে অ্যাম ইজ আর, তারপর বিং, বিই আইএনজি, তখন কিন্তু বিন হবে না, বিং হবে। এই বিংটা কোথায় বসে? যখন চলমান একটা ভাব প্রকাশ করা হয়। কি বলা হচ্ছে? দ্য ম্যাটার উইল বি বিং ডিসকাসড বাই আস, আই এম ইটিং রাইস, রাইস ইজ বিং ইটেন বাই মি। পাস্ট কন্টিনিউয়াসে চলে আসি, আই ওয়াজ ইটিং রাইস, আমি ভাত খাচ্ছিলাম, কি হয়? রাইস ওয়াজ বিং ইটেন বাই মি। দেখছেন একই সময় আমরা কতগুলো বিষয় শিখলাম। তারপর আমরা আরেকটা দেখবো ফিউচার পারফেক্ট। তো এখানে দেখেন একটা চার্ট দিয়েছি, আই প্লে ফুটবল, ফুটবল ইজ প্লেড বাই মি, আই প্লেড ফুটবল, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই মি, আই উইল প্লে ফুটবল, ফুটবল উইল বি প্লেড বাই মি। এখানে একটা কাজ করেছি, প্রত্যেকটার উদাহরণ দিয়েছি, এক্সাম্পল, এবং তার সঙ্গে কিন্তু গঠন প্রণালীটাও দিয়েছি, তার সঙ্গে গঠন প্রণালীটা দেওয়া হয়েছে। যেমন আই প্লেড ফুটবল, এটার গঠন প্রণালী কি হয়? সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের ভি2 প্লাস অবজেক্ট, কি হলো? সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের ভি2 প্লাস অবজেক্ট। আবার কি করেছি, এটা যখন আমরা প্যাসিভে করলাম, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই মি, তখন আমার দ্বারা ফুটবল খেলা হয়েছিল, এর গঠন প্রণালীটাও উপরে দিয়েছি। সাবজেক্ট হচ্ছে ফুটবল, তারপর ওয়াজ বা ওয়ার,
তারপর ভার্বের V3, তারপর অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বা ওয়্যার, তারপর ভার্বের V3 প্লাস অবজেক্ট। এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে একটু ফলো করতে হবে, এটা একটু খেয়াল করতে হবে, এই শীটটা একটু পড়বেন। হ্যাঁ, এরপর দেখেন আমরা এটা যদি বলি, বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল পরীক্ষার সময় মতো শেষ হয়েছিল, গতকাল আমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে, আগামীকাল রাজুকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছে। আচ্ছা, এইগুলো আমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করি কেমন হয় দেখেন। বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল, এখানে কে করেছিল, আপনি না আমি না অন্য কোনো ব্যক্তি, এটা কিন্তু দেওয়া নেই। অর্থাৎ সাবজেক্ট বা কর্তা যখন না দেওয়া থাকবে তখন আমরা সেটা প্যাসিভে করব। মনে রাখবেন, প্যাসিভ মানে হচ্ছে কি, আমরা বলি না যে আমার একটা প্যাসিভ ইনকাম থাকা উচিত। অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে সরাসরি যেখানে কর্তা থাকে, আর প্যাসিভ মানে হচ্ছে যেখানে কর্মপ্রধান। মনে করেন আপনি একটা জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করে রাখছেন শেয়ার বাজারে, অথবা সমিতিতে বা ব্যাংকে বা অন্য কাউকে আপনি দিয়ে রাখছেন, সে আপনাকে মাসে মাসে একটা ইন্টারেস্ট দেয়। এটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ ইনকাম, আপনার কোনো শ্রমও দেওয়া লাগছে না। আপনি একটা সময় শ্রম দিয়ে টাকা রোজগার করেছেন, মনে করেন আপনি 1 কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখলেন, বা আপনি পোস্ট অফিসে বা সোনালী ব্যাংকে, রূপালী ব্যাংকে রাখছেন, সেখান থেকে পার মান্থ আপনাকে 1 লক্ষ টাকা ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে আপনার একটা প্যাসিভ ইনকাম, পরিশ্রম ছাড়া যেখান থেকে আসে। তো এখানে বলা হচ্ছে বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল, এখানে প্যাসিভ মুডে করতে হবে। এখানে যদি বলা হয় আমি বিড়ালটিকে হত্যা করি, আই কিল দ্য খ্যাট, আই কিল দ্য খ্যাট। আর যদি বলা হয় বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল, দ্য খ্যাট ওয়াজ কিল্ড, কি হবে, দ্য খ্যাট ওয়াজ কিল্ড, বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল। পরীক্ষার সময় মতো শেষ হয়েছিল, দ্য এক্সাম ওয়াজ ফিনিশড টাইমলি, দ্য এক্সাম ওয়াজ ফিনিশড টাইমলি, পরীক্ষার সময় মতো শেষ হয়েছিল। গতকাল আমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হইয়াছে। দেখেন, রেজাল্ট কারা প্রকাশ করেছে, নিশ্চয়ই কোনো একটা কর্তৃপক্ষ, আমাদের যশোর বোর্ড বা ঢাকা বোর্ড, অথবা আমাদের স্কুল কর্তৃপক্ষ রেজাল্ট প্রকাশ করেছে, কিন্তু তাদের নামটা এখানে বলা হয়নি। গতকাল আমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হইয়াছে, কি হবে, গতকাল আমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহলে আওয়ার রেজাল্ট হ্যাজ বিন পাবলিশড ইয়েস্টারডে, হ্যাজ বিন পাবলিশড কেন হলো, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা ভয়েস চেঞ্জ। হ্যাঁ, গতকাল আমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে, আগামীকাল রাজুকে লন্ডনে পাঠানো হবে, বলেন তো কি হবে, রাজুকে লন্ডনে পাঠানো হবে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে রাজু, রাজুকে পাঠানো হবে। হ্যাঁ, ইয়েস, রাজু উইল বি সেন্ট, হ্যাঁ, সেন্ড মানে পাঠানো, হ্যাঁ, এর ভিতরে সেন্ট, রাজু উইল বি সেন্ট লন্ডন টুমরো। হ্যাঁ, রাজু উইল বি সেন্ট লন্ডন টুমরো। আচ্ছা, তাহলে 1 নাম্বার থেকে আমরা বলি, বলেন বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল, হত্যা করা হয়েছিল, দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড, দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল, এতটুকু বললে হবে, দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড, বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যা করা আচ্ছা, যদি বলা পরীক্ষার হয়, সময় তো, আমার দ্বারা বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল, তাহলে হবে দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড বাই মি, যদি বলা হয় রনির দ্বারা বিড়ালটিকে হত্যা করা হয়েছিল। দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড বাই রনি, আচ্ছা, পরীক্ষার সময় মতো শেষ হয়েছিল, দ্য এক্সামিনেশন ইজ ফিনিশড অন টাইম, না ইজ না, ওয়াজ দিতে হবে, দ্য এক্সাম ওয়াজ ও ফিনিশড। সরি, আচ্ছা, ওয়াজ ফিনিশড হ্যাঁ, অন টাইম, আচ্ছা 5 নাম্বার বলেন, আমাদের বিষয়টি জানানো হইয়াছে, আমাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়ে যাচ্ছে। সাবজেক্ট হচ্ছে বিষয়টি, দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ বিন নন টু আস, হ্যাঁ, এটা বলা যায় যে সাবজেক্ট বা ম্যাটার, ম্যাটার মানেও বিষয়, দ্য ম্যাটার অথবা দ্য সাবজেক্ট আমাদেরকে জানানো হইয়াছে, মেইনলি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কে বোঝাচ্ছে। দ্য সাবজেক্ট বা দ্য ম্যাটার হ্যাজ বিন ইনফর্মড আস, হ্যাজ বিন ইনফর্মড আস, দ্য ম্যাটার হ্যাজ বিন ইনফর্মড আস। হ্যাঁ, এখানে কেন হ্যাজ বিন হচ্ছে, যেমন যদি বলি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, কি বললাম, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করিয়াছি, এর ভয়েস চেঞ্জটা কেমন হতো, দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই মি, আই হ্যাভ বট এ নিউ শার্ট, আমি একটা নতুন জামা কিনেছি, তাহলে কি হবে, আর নিউ শার্ট হ্যাজ বিন বট বাই মি। 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়, দেখেন এই বাক্যগুলো আমরা প্রায় কিন্তু বলি, যে 26শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়, 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়। আমরা কি কখনো এগুলো ইংলিশে করে দেখেছি, দেখি ট্রান্সলেশনটা কেমন হয়। কি বলা হচ্ছে, 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়, সাবজেক্ট কোনটি, 16ই ডিসেম্বর,
16 ডিসেম্বর ইজ অবজার্ভড, অবজার্ভ মানে কি উদযাপন করা হয়, পালন করা হয়। 16 ডিসেম্বর ইজ অবজার্ভড কি বিজয় দিবস হিসাবে, অ্যাজ দ্য ভিক্টোরি ডে, as the 16th December is observed as the victory day। 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করা হয়। আমাদের গ্রামে প্রতি বছর বই মেলা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এই বাক্যটা আমরা কিভাবে করব? আমাদের গ্রামে প্রতি বছর বই মেলা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। দেখেন এখানে সাবজেক্ট কোনটা বলেন তো? বই মেলা। কি হবে? বই মেলা। তাহলে বুক ফেয়ার ইজ হেল্ড এভরি ইয়ার। বাক্যটা কত সহজ হয়ে গেল না? বুক ফেয়ার ইজ হেল্ড, বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। বুক ফেয়ার ইজ হেল্ড এভরি ইয়ার, কোথায়? ইন আওয়ার ভিলেজ। দেখেন বুক ফেয়ার ইজ হেল্ড এভরি ইয়ার ইন আওয়ার ভিলেজ ফেব্রুয়ারি মাসে, ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি। কি হবে? ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ আমাদের গ্রামে প্রতি বছর বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বাক্যটা এমন ভাবে সাজাবো, বইমেলা প্রতি বছর আমাদের গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বাক্যটা সাজাতে গেলে আগে আমাদেরকে সাবজেক্টটা খুঁজে বের করা শিখতে হবে। তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। দে ডিডেন্ট হ্যাভ বা দে হ্যাভ নট ইনভাইটেড। দেখেন এখানে ইনভাইট মানে নিমন্ত্রণ করা, কিন্তু ইনভাইটেড দিতে হবে, ইনভাইটেড। আচ্ছা, আগামীকাল তার জন্মদিন পালন করা হবে, কি হতে পারে একটু বলা যাবে? যে আগামীকাল তার জন্মদিন পালন করা হবে, আগামীকাল তার জন্মদিন পালন করা হবে। তাহলে এখানে জন্মদিনটাকে মেইন সাবজেক্ট ধরতে হবে। সেলিব্রেট টুমরো। ইয়েস, হিজ বার্থডে, হ্যাঁ, বা হার বার্থডে, তার জন্মদিন, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। হার বার্থডে উইল বি অবজার্ভড, পালন করা হবে টুমরো, আগামীকাল। দেখছেন? তাহলে এই বাক্যগুলা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করব। একটা জিনিস শিখে প্র্যাকটিস করলে কিন্তু সেটা বেশি কাজে দেয়। যে কোনো জিনিস, আমি মনে করেন বাজার থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে আসলাম, আমার একটা রোগ জ্বর হয়েছে, ওষুধ যদি আমি না খাই জ্বর সারবে না, ওষুধ খেলেই জ্বরটা সারবে। তো এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার। বর্তমানে সব জায়গাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তাহলে কি হবে? তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, এটা আমাকে প্রথমে আনতে হবে। অর্থাৎ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশন অথবা টেকনোলজি, এটা বলা যায়। টেকনোলজি ইজ বিং ইউজড, টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে, টেকনোলজি ইজ বিং ইউজড অ্যাট এভরি প্লেসেস অ্যাট প্রেজেন্ট। তথ্য প্রযুক্তি বর্তমানে সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাহলে এই বাক্যগুলো আমাদেরকে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্রতিদিন 100 লোক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। গতকাল আমাদের মাঠে কনসার্ট হয়েছিল, তাদেরকে প্রচুর মারা হয়েছে চুরি করার জন্য। এরপর দেখেন আমরা এই প্যাসিভের পাশাপাশি কিছু টেন্স শিখবো। আমাদের একটা আমি শিট দিয়েছিলাম সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন ডে 6, এটা আমি আবার আজকে দিব। এখান থেকে আমাদেরকে আমরা প্র্যাকটিস শিট হিসাবে এটা ব্যবহার করতে পারবো। হ্যাঁ, তারা কি পরীক্ষায় পাশ করেছে? আমি 5 ঘন্টা ধরে পড়ছি, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, সে 7 দিন ধরে জ্বরে ভুগছে, সে শনিবার থেকে স্কুলে যাচ্ছে না, সে 5 বছর ধরে এই স্কুলে পড়ছে, সে কি শনিবার থেকে স্কুলে যাচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রথম থেকে বলি, তারা কি পরীক্ষায় পাশ করেছে? এটা কি হতে পারে? তারা কি পরীক্ষায় পাশ করেছে? Have they passed in the exam? ইন দ্য এক্সাম। আমি 5 ঘন্টা ধরে পড়ছি। আই হ্যাভ বিন, I have been reading for 5 hours. 5 hours। ওকে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining for since morning. ধন্যবাদ। টেন্সটা বুঝলে সবই পারা যাবে। তারপর 3 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining for 3 hours. ফর 3 hours। Yeah, 3 hours. একই, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সে 7 দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার ফর 7 days, ফর 7 days। For 7 days. নেক্সট। কি শনিবার থেকে স্কুলে যাচ্ছে না? সে যাচ্ছে না।
Is he going? Isn't he going? Uh, isn't he going to school from Saturday? স্যাটারডে, থ্যাংক ইউ। সে কি 3 বছর ধরে এখানে চাকরি করছে? হ্যাজ হি বিন ডুইং দ্য He ওয়ার্ক? has been working uh, for 3 hours. নো, এটা হচ্ছে এখানে প্রশ্নবোধক করেছে যে Oh, সে কি acha. Has he been working for 3 hours 3 আওয়ার্স? for 3 years? 3 years here. ওকে। আমরা কি 4 বছর ধরে এখানে বাস করছি? তাহলে আমরা কি have we have we lived have we been living here for 4 ইয়ার্স, years? এটা ঠিক আছে। তারপর প্রায় 2 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining around. It has been raining for 2 hours. ফর 2 আওয়ার্স, ওকে। মাসুদ গত শুক্রবার হতে জ্বরে ভুগছে। মাসুদ হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার suffering from fever ফ্রম লাস্ট ফ্রাইডে। ফ্রম লাস্ট ফ্রাইডে, হ্যাঁ, গত শুক্রবার হতে, ফ্রম লাস্ট ফ্রাইডে। আচ্ছা দেখেন, এখানে সব সহজ সহজ এবং এই বাক্যগুলো সব হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তুমি 5 ঘন্টা ধরে সাঁতার কাটছো। ইউ হ্যাভ বিন সুইমিং ফর 5 আওয়ার্স। রহিম 5 বছর ধরে এই স্কুলে পড়ছে। আচ্ছা, এখানে যদি ধরে থাকলে ফর বসে, যাবত বা ধরে হলে ফর, আর সিন্সটা কোথায় বসে? হইতে থেকে চেয়ে হলে সিন্স বসে। সিন্স, এই যে এই বাক্যটা কিন্তু সিন্স দিয়ে করতে হবে, যে মাসুদ গত শুক্রবার হতে জ্বরে ভুগছে। মাসুদ হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফিভার সিন্স লাস্ট ফ্রাইডে। এই যে হতে শব্দটা রয়েছে না, গত শুক্রবার হতে, এই হতে থাকার কারণে সিন্স হবে। হতে থেকে চেয়ে, আমরা 1980 সাল হতে এই বাড়িতে বসবাস করছি, বা আমরা 1980 সাল থেকে এই বাড়িতে বসবাস করছি। উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস হাউস সিন্স 1980। সিন্স 19, অর্থাৎ যাবত বা ধরে থাকলে ফর বা ফ্রম, আর হতে থেকে যে এটা থাকলে হচ্ছে সিন্স। এটা জাস্ট আমরা একটু মনে রাখবো। এখানে অনেকগুলো বাক্য আরো দিয়েছি, দেখেন পাস্ট টেন্সও ছিল। সে স্কুলে গিয়েছিল, সে বলটি লাথি মেরেছিল, আকবর একটি চিঠি লিখেছিল, তিনি বাজারে গিয়েছেন, কলমটি লাল ছিল, ওরা দুষ্টু ছিল। এই বাক্যগুলো প্র্যাকটিস করলে কি হবে, আমরা টেন্স কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছি এই বিষয়টা কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে শিখতে পারবো। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আরেকটা বিষয় দেখব, সেটা হচ্ছে আমরা বাই ছাড়া যে ভয়েস চেঞ্জ গুলা। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, বাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউর হোমওয়ার্ক। হোমওয়ার্কটা থাকবে হচ্ছে এখানে যে একটু আগে যে শিটটা দেখালাম ভয়েস চেঞ্জের, এখান থেকে আমরা এইগুলো একটু প্র্যাকটিস করে রাখবেন, আর নেক্সট টাইমটা আমাকে একটু জানাবেন, ঠিক আছে, কবে আপনি কোন সময় পারবেন। ওকে ওকে।